হ্যাঁ, খুব অবস্থা খারাপ, দেখতে যাচ্ছি আমি এখনো, খুব শরীর খারাপ। একটু নাম করবেন মা, এর আগেও করা হয়েছে লিঙ্কে নাম। জয়গুরু। ঠিক আছে, আমরা সবাই মিলে নাম করবো মা। জয়গুরু মা, জয়গুরু। আমার ভাগ্নে বউয়ের একটা মেয়ে ছিল 5 বছরের, গত বছর নিউমোনিয়ায় মারা গেছে। তো সবাই একটু প্রার্থনা করবেন কোলে আলো করে যেন আরেকটা সন্তান আসে। আচ্ছা, কি নাম ছিল সেই মেয়ের? মেয়ের নাম আপনার বৌমার নাম কি? বৌমার নাম কি মা? বৌমার নাম মধুমিতা মন্ডল। মধুমিতা মন্ডল, ঠিক আছে মা। ঠিক আছে, সবাই একটু আমাকে সহযোগিতা করবেন। আমি তো করি না, আগে একবার করেছিলাম। যাই হোক, আপনাদের সহযোগিতায় আমার এটা সাফল্য হবে। জয়গুরু। 6টা 6 হয়েছে, আর 2 মিনিট বাকি আছে। সবাই শঙ্খ নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনির মাধ্যমে আমরা প্রার্থনা শুরু করব। আর জয়গুরু মমতা মা গো আছেন? মা উপস্থিত আছেন? হ্যাঁ, জয়গুরু মা। জয়গুরু। জয়গুরু মা, এটা ইউটিউব রেকর্ডিং হচ্ছে তো, সকলে বলবেন একটু ভিডিও দিয়ে করতে। হ্যাঁ, সবকিছু। জয়গুরু মা। হ্যাঁ, আমরা বলেছি কথা বলবো না। হ্যাঁ, সবাইকে বলেছি দাদা, সবাইকে বলেছি ভিডিও দিয়ে করার জন্য। 7 তো হয়ে গেছে, আর 1 মিনিট বাকি আছে। 1 মিনিট। 6টা 7 না? এটা 6টা 7-এ, 6টা 8-এ সকালে। 6টা 8, 6টা 8, এটা 6টা 8, 5টা 7-এ সকালে। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। উপস্থিত সকলকে আনন্দিত জয়। बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे, चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोग तो भेदा। जगत जीव भरमत फिरे नित चारु खानी, ज्ञानी योगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा अधिका मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाए। ऊंचा ऊंचा देश है बहादुर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शांत निशानी। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर पहुँचू भाई। साध संग कर सार नश मैंने पिया अघाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नवाई। तड़प उठे वे कल रहू कैसे पिया घर जाई, दर्शन रसन तनित रहू गए मन थिरकाई। सुरथ चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। ये आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जैसे मांगू दाना प्रेम धार बरखा करो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, कर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जैसे मांगू दाना प्रेम धार बरखा करो
बोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी बार बार कर जोड़ कार सविनय करो उपकार साधु संग मोहिते नितो परम गुरु दातारि कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार बार बार बल जाऊं तन मन मार चरण पार क्या मुखले मैं गाऊं विहर करी जस कृपा करो धन्य धान्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी नीत करो तुम सेओ अचल भक्ति महि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गवा तुम आन करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब पुनः हार मैं प्रभु राखो मेरे लाज तुम द्वारे अब मैं बढ़ा राधा स्वामी गुरु समराथ तुम बिन और ननिशुरा अब करो दया करत कश तुम द्वारे अति विलंब क्यों दया करो मेरे सैया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं देश बहुत बात दया करो मेरे सैया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कार सविनय करो उपकार साधु संग मोहि देव नितो परम गुरु दातार साधु संग मोहि देव नितो परम पिता दाता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तेन परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्त न गुरुरधिकं तव तत्त्वज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः प्रादिर्राजिश्च गुरु परं दैवतं गुरु परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्तं सादिलक्षम् एकं वित्तं विमलमचलं सर्वाधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে ছাড়ুরে মোহন কপট চাতুরি মদনে বালো হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কুকর্ম ছাড়ুরে জয় রাধে রাধে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে কারো রে নেশা রাধে গোবিন্দ নামে বদলে লইয়ে নয়ন নীল সদা বাসুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা সাগরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বল হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে রাগাবো 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 রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে জয় গুরু উপস্থিত সকলকে জানাতে জয় আমাদের মধ্যে প্রার্থনা করলেন মায়ের ইষ্টচর মঙ্গল প্রার্থনা জানাই দয়ালের শ্রী চরণে। মা খুব ভালো থাকবেন, সবার জন্য আত্মীয় স্বজন পরিবার পরিজন সবাই জন্য খুব ভালো থাকবেন। এবার আমরা অমিয় নামে আমরা চলে যাব, নামে চলে যাব। উপস্থিত যারা আছেন, লিঙ্কে যারা উপস্থিত আছেন, যারা উপস্থিত হতে পারেননি তাদের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা জানাই। যারা অসুস্থ আছেন তাদের সুস্থতা কামনা করি। আমার মা পার্বতী মা বললেন তার ভাই স্বরাজ চৌধুরী খুবই অসুস্থ, আমরা দয়ালের চরণে সেইভাবে প্রার্থনা করব যাতে মায়ের ভাই সুস্থ হয়ে ওঠে। দয়ালের ইচ্ছাই সব, তার ইচ্ছাই আমাদের মঙ্গল। সেই তিনি যা ইচ্ছা প্রকাশ করবেন তাই আমাদের মঙ্গলের রাস্তা দেখাবেন। আর রীনা গোস্বামী মায়ের বৌমার কোলে যাতে আর একটা সন্তান আসে সেই প্রার্থনা আমরা করব। জয়গুরু। যে যে অসুস্থ আছেন সবার সুস্থতা কামনা করে মা বিশ্ববাসী জয়গুরু মা জয়গুরু মা জয়গুরু। আমার ছেলে অসুস্থ, একটু প্রার্থনা করবেন মা। কি নাম মা? নাম শ্রাবণ কুমার। শ্রাবণ কুমার, শ্রাবণ কুমার। মায়ের ছেলে দীপালি মায়ের ছেলে অসুস্থ, শ্রাবণ কুমার। শ্রাবণ বাবা যেন ভালো হয়ে ওঠে, সুস্থ হয়ে ওঠে, দয়ালের শ্রীচরণে আমরা সেই নিবেদন রাখবো, প্রার্থনা জানাবো। আর আমরা 5 মিনিট নাম করব। এখন 6টা 19 হয়েছে, 6টা 24 পর্যন্ত আমরা নাম করব। আমার সবসময় কারেন্ট চলে যাচ্ছে আর আসছে, খুব অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। জয় গুরু। সবাই নাম
জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। আমরা সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করে যারা সুস্থ আছেন, যারা অসুস্থ আছেন, সকলেরই আমরা মঙ্গল প্রার্থনা করে দয়ালের চরণে পাদুলির নাম করলাম। এবারে আমরা চলে যাব অমিয় গ্রন্থাদি পাঠে। অমিয় গ্রন্থাদি পাঠে যে মায়েরা আছেন তাদের সবার নাম আমি একে একে বলবো, সবাই পরপর একটু করে যাবেন। প্রথমে সত্যানুসরণ পাঠে আছেন শ্রদ্ধেয়া দীপালি বর্মন মা, গাইবান্ধা, বাংলাদেশ থেকে। নারীর নীতি পাঠে আছেন শ্রদ্ধেয়া দীপ্রিয়া ধারা মা, পূর্ব বর্ধমান থেকে। চলার সাথী গ্রন্থ পাঠে আছেন শ্রদ্ধেয়া সুনীতি মজুমদার মা, অথবা সুনীতি মজুমদার মা না থাকলে পূর্ণিমা সাহা মা। বিবাহ বিধায়না পাঠে আছেন শ্রদ্ধেয়া খেলা দাস মা, মারুগঞ্জ, কোচবিহার থেকে। অনুস্তুতি গ্রন্থে পাঠে আছেন শ্রদ্ধেয়া সংযুক্তা রানী বাগচি মা, বিরাটি, কলকাতা থেকে। পথের কড়ি গ্রন্থে পাঠে আছেন শ্রদ্ধেয়া রাধারানী সর্দার মা, খুলনা, বাংলাদেশ থেকে। স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ পাঠে আছেন শ্রদ্ধেয়া দীপা মণ্ডল মা, বয়রা, বনগা থেকে। সব মায়েরা পরপর একটু পাঠ করে যাবেন। জয় গুরু মা। মা জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্তে লিখিত সত্যনারায়ণ গ্রন্থ থেকে পাঠ। যে আগে ঝাড় দিয়েছে, আগে পথ দেখিয়েছে, সেই নেতা। নতুবা শুধু কথা কি নেতা হওয়া যায়? আগে অন্যের জন্য যত সর্বস্ব ঢেলে দাও, দশের পায়ে মাথা বিক্রয় করো, আর কারো দোষ বলে দোষ দেখা ভুলে যাও। সেবায় আত্মহারা হও, তবে নেতা, তবে দেশের হৃদয়, তবে দেশের রাজা। কেবল মুখে মুখে হয় না। যদি নেতা হতে চাও তবে আপনার গুণগান ছেড়ে দাও, পরের হিতে যত সর্বস্ব পান করো, সকলকে প্রেমের সহিত বলো, দেখবে হাজার হাজার লোক তোমার অনুসরণ করবে। জয় গুরু। সকলকে জয় গুরু। জয় গুরু, সকলকে জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারী নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। আশিস বাণী। মেয়ে আমার, তোমার সেবা তোমার চলা, তোমার চিন্তা তোমার বলা। পুরুষ জনসাধারণের ভিতরে যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে যাতে তারা অবনত মস্তকে নত জানু হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। জননীত্বে জাতি। নারী হইতে জন্মে ও বৃদ্ধি পায়, তাই নারী জননী। এমনি করিয়া সে জাতিরও জননী। তাহার শুদ্ধতার উপরে জাতির শুদ্ধতা নির্ভর করিতেছে। স্থলিত নারী চরিত্র হইতে ব্যর্থ জাতি জন্মলাভ করিয়া থাকে। বুঝিও নারীর বৈশিষ্ট্য, নারীর শুদ্ধতার প্রয়োজনীয়তাটা কি। বাণী সংখ্যা ৬২। জয় গুরু মা, জয় গুরু। সকলকে জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। সবাইকে জয় গুরু জানিয়ে তলার সাথে থেকে একটা বাণী পাঠ করছি। আদর্শ প্রতিষ্ঠায় উন্নতির অভিনন্দন। তুমি তোমার আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যাহাতে তাহার কোনো প্রকার অপঘাত না আসে এমন্তর ভাবে যাহাই কিছু করিবে, উন্নতি নানা প্রকার উপঢৌকন লইয়া অভিনন্দনে উদ্গ্রীব হইয়া তোমাকে বরণ করিতে অনুসরণ করিবেই করিবে। স্থির জানিও। বাণী সংখ্যা ১৩৯। জয় গুরু। সবাইকে জয় গুরু মা, জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের বিবাহ বিধান গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ। যে জাতি বৈশিষ্ট্যপালী সুষ্ঠু জৈব সংস্কৃতিতে সমুন্নত নয়, তাদের জাতি ধর্ম কৃষ্টি সংহতি শক্তি ও আয়ু সহজ অবনতির অবাধ্য চলনে চলে বিলয় বিল্লন হয়ে উঠবে, তাতে কিছু সন্দেহ নাই এক বিন্দু। আর তারা যতই ঐশ্বর্যমণ্ডিত হোক না কেন, বিধ্বস্তি ও বিধ্বংসী অধঃপাতে অবলুপ্ত হওয়ায় তাদের একমাত্র সম্বল। বাণী সংখ্যা ১১৫। জয় গুরু। জয় গুরু। অনুস্তুতি গ্রন্থ থেকে সংযুক্তা রানী বাগচি মা, মা মনে হয় যুক্ত হতে পারেননি, কে একটু পাঠ করে দিন। আমি করবো মা। জয় গুরু। আমি করে আমি করবো।
হ্যাঁ, পড়ুন পড়ুন। জয় জয় গুরু। আমি পরম দয়ালের অনুশ্রুতি গ্রন্থ থেকে স্বাস্থ্য সদাচার অধ্যায় থেকে পাঠ করছি। খাইসনে মাদক, পেঁয়াজ, রসুন, মাছ, মাংস নানাবিধ, ওতে বিধান বিষাক্ত হয়, অযথা হয় উত্তেজিত, যার ফলে বাঁচা বাড়া সহজ ভাবে পায় না সারা, মরণ তরণ চল যেসব হয়েই পড়ে বিক্ষোভিত। বন্দে পুরুষোত্তম। বাণী সংখ্যা 64। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে পাঠ। যাযাবরের ধর্মকে সার্থক করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ক্রম নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সহজাত সংস্কার ও অভ্যাস সমূহের বিধিবদ্ধ সমাহার প্রাণ সংগঠনকেই প্রকৃত শিক্ষা বলা যেতে পারে। বাণী সংখ্যা 27। জয় গুরুমা, সবাইকে জয় গুরু। স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র থেকে দীপা মন্ডল মা, মা উপস্থিত আছেন? যদি জয় না থাকে করে দিচ্ছি মাগো। জয় গুরু মাগো। ও আছে। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শাস্ত্র সদাচার বন্ধ করুন। অডিও গুলো বন্ধ রাখার চেষ্টা করবেন, দুইজনেরই খোলা আছে। জয় গুরু। অডিওটা বন্ধ করুন। আগে আমি বন্ধ করে দিয়েছি। মুখ ধুয়ে অর্থাৎ কুলোকুচু করে তোমার খাদ্যপাত্রে তা ফেলতে যেও না। তোমার লালা গ্রন্থির উৎসেচন তাতে বিকার সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে ওই পাত্র সমার্জিত না হলে ওই পাত্রস্থ অন্ন পানীয় দুষ্ট হয়ে উঠতে পারে। গ্লাসে চুমুক দিয়ে খেলেও ওই দশা হয়। তাই উঁচু করে জল খাওয়াও সদাচারের অঙ্গ। বাণী সংখ্যা 42। জয় গুরু মাগো, সকলকে জয় গুরু, জয় গুরু। খুব সুন্দরভাবে প্রত্যেক মায়েরা পানিপাঠ মমীয় গ্রন্থটি পাঠ করলেন। আর খেলামা উপস্থিত ছিলেন না, সেই জায়গায় নিখিল কুমার, মানে কোন মা পাঠ করেছেন মায়ের নামটা তো আমি জানি না, ওখানে দেওয়া হয়নি। হ্যাঁ, কি নাম? রীনা গোস্বামী মা পাঠ করেছেন। অনুশ্রুতি পাঠ করছি। রীনা গোস্বামী। আচ্ছা, যাই হোক, সংযুক্তা মা রানীমা ছিলেন না, সেই জায়গায় পাঠ করলেন আমাদের রীনা গোস্বামী মা। আর ওই খেলা মায়ের উপস্থিত হতে পারেননি, খেলা মায়ের জায়গায় পাঠ করলেন রীনা গোস্বামী মা। জয় গুরু। প্রত্যেকের জন্য আমি, যারা উপস্থিত হয়েছেন, যারা উপস্থিত হতে পারেননি, প্রত্যেকের জন্য আমি দয়ালের শ্রীচরণে সবার মঙ্গল প্রার্থনা জানাই। খুব ভালো থাকবেন মা, সবাইকে নিয়ে সুখে আনন্দে এবং হাসি খুশিতে থাকবেন মা। জয় গুরু। এবারে আমরা চলে আসছি সঙ্গীতাঞ্জলিতে। প্রথম সঙ্গীত আছে করবেন সুশ্রী খনা গুহমা, বরিশাল, বাংলাদেশ থেকে। জয় গুরু মা, জয় গুরু। জয় গুরু। ঠাকুরের চরণে একটি সঙ্গীত নিবেদনের চেষ্টা করছি। জয় গুরু। মায়ের ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করুন মা, সবাই একটু ভিডিও দিয়ে করুন। জয় গুরু মা, যদি ভিডিওটা দিই তাহলে নেটে একটু প্রবলেম হবে। আমি শুরুতে একবার ভিডিও দিলাম আর শেষে একবার পারবো, কেননা ভিডিও অন থাকলে নেটে খুবই প্রবলেম হয়, শোনা যায় না আসলে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি খুবই দুঃখিত। জয় গুরু। ঠাকুর তুমি কোথায় আছো? ঠাকুর তুমি কোথায় আছো? আমার খবর কি রাখো? আমার চোখে কেন ঠাকুর হয়ে থাকো? আমার চোখে কেন ঠাকুর ঠাকুর তুমি কোথায় আছো? ঠাকুর তুমি কোথায়
জয় গুরু মা। জয়। খুব সুন্দর মিষ্টি মধুর কণ্ঠে মা খুব সুন্দর সঙ্গীতটা করলেন। এর নাম রয়েছে কণা গুহ মা, এখানে রয়েছে রীতা সিনহা মা। মায়ের নাম কি মা? জয় গুরু আমার মা। নাম ফনাগুরু মা, আমি রীতা সিনহা রয় আইডিতে যুক্ত আছি। আচ্ছা আচ্ছা, জয় গুরু জয়। খুব সুন্দর মধুর মিষ্টি কণ্ঠে মা সঙ্গীতটা করলেন। মায়ের জন্য চল মঙ্গল প্রার্থনা জানাই দয়ালের শ্রী চরণে। খুব ভালো থাকবেন মা। এরপরে বিজয়া মুখোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয়া বিজয়া মুখোপাধ্যায় মা। জয় গুরু। জয় উপস্থিত সকল শ্রোতার দাদা ভক্তিমতী মায়েদের জানাই আনন্দিত জয়। পরমপূজ্য পাবে শশী ঘন্টার জীবনী থেকে শুনি। মা মা গো মা, মা মা গো মা, শ্রীপদ পঙ্কজ অলোক রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিতে। শ্রীপদ পঙ্কজ অলোক রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিতে। শ্রীপদ পল্লব জগত দুর্লভ ভগত জন কৃপালোদিতে। মাধুরী মন্ডিত মমতা শিশির দুনয়নে করুণা ঝরিছে। মাধুরী মন্ডিত মমতা শিশির নয়নে করুণা ঝরিছে। তাপস বন্দিত চরণ যুগল হৃদয় পদ্ম আলো করিছে। শ্রীপদ পঙ্কজ অলোক রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিছে। সফল জীবন সাধন পূজন দর্শনে হৃদয় ভরিছে। রতন খচিত বসন ভূষণ শ্রীঅঙ্গে কত সুখ ভরিছে। সীমান্ত শোভিত সিন্দুর চর্চিত সুন্দর রূপ হেরিছে। বাতাস বাহিত সুগন্ধ সৌরভ ভুবন আমোদিত করিছে। শ্রীপদ পঙ্কজ অলোক রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিছে। লাবণ্য প্রভায় বিভূতি বিহায় প্রকৃতি অপরূপ সাজিছে। দেব প্রসূদিনী জগত জননী জগতে বরাভয় দানিছে। শ্রীপদ পঙ্কজ অলোক রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিছে। বীণা নিন্দিত ভুবন বাঞ্ছিত কণ্ঠে মধুর ধ্বনি বাজিছে। অধম সন্তানে দয়া করো মা গো মা, মা গো অধম সন্তানে দয়া করো মা গো। চরণ রেণু তব যাচিছে।
শিখল পঙ্কজ অলোক প্রদণ্ডিত রক্ত কমল যেন শোভিতে শ্রীপদ পল্লব জগত দুর্লভ ভকত জন কৃপাল দিছে শ্রীপদ পঙ্কজ অলোক রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিছে রক্ত কমল যেন শোভিছে রক্ত কমল যেন শোভিছে। জয় গুরু, জয় গুরু মা। জয় গুরু মা, জয় গুরু মা। মা একটু ভিডিও দিতে পারতেন, একটু ভিডিও দিলে মাকে একটু দেখা মা যেত। একটু ভিডিওটা প্রবলেম আছে, একটু করা যাবে না মা? জয় গুরু। আচ্ছা মা, খুব সুন্দর মা হয়েছে, মায়ের কণ্ঠ খুব সুন্দর। মা তো গান আগেও করেছে, আবারও মায়ের গান শুনবো। সব মায়েরা এত সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত করছেন। দয়ালের শ্রীচরণে মায়ের ইষ্টের মঙ্গল প্রার্থনা জানাই। মা খুব ভালো থাকবেন, পরিবার পরিজন পরিবার পাশাপাশি প্রতিবেশী সবাইকে নিয়ে একটু আনন্দ থাকবেন। জয় গুরু। খুব ভালো থাকবেন। জয় গুরু মা। এরপরে গান করবেন শ্রদ্ধা মিতা পাখিরা মা, ঘাটাল থেকে। মা উপস্থিত আছে? জয় গুরু মা, উপস্থিত আছি, কিন্তু আমি খালি গলায় করতে হবে মা, হারমোনিয়াম টানতে পারবো না। বাঁ হাতটা ওই প্লাস্টার করেছে, হাত ভেঙে ফেলেছি। জয় গুরু, আচ্ছা উপস্থিত। আচ্ছা, আমি ঠিক একটি বড় মায়ের সঙ্গীত গাচ্ছি। মায়ের জন্য দয়ালের যা চরণে প্রার্থনা জানাই, মা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন। জয় গুরু। সেটাই অবশ্যই অবশ্যই। জয় গুরু। জাগো মাতৃশক্তি জাগো তোমরা, সবারে করিয়া ভান, মোরা একসাথে সবাই মিলে গাই শ্রী শ্রী বড় মারে গান। জাগো মাতৃশক্তি জাগো তোমরা, সবারে করিয়া ভান, মোরা একসাথে সবাই মিলে গাই শ্রী শ্রী বড় মারে গান। বড় মা শ্রী শ্রী বড় মারে গান। বড় মা শ্রী শ্রী বড় মারে গান। শঙ্খ ধ্বনি দে মাতৃ সম্মেলনে হয় এক প্রাণ। শঙ্খ ধ্বনি দে মাতৃ সম্মেলনে হয় এক প্রাণ। এসো ধূপ দীপ জেলে বসে বড় মা করিবেন সুমতি দান। জাগো মাতৃশক্তি জাগো তোমরা, সবারে করি আহ্বান, মোরা একসাথে সবাই মিলে গাই শ্রী শ্রী বড় মারে গান। বড় মা শ্রী শ্রী বড় মারে গান। বদনেতে যার স্মিত হাসে, তাই তো তোমায় এত ভালোবাসে। বদনেতে যার স্মিত হাসে, তাই তো তোমায় এত ভালোবাসি। তুমি প্রিয় পরমের ঘরণে, বড় মামদের প্রাণ। তুমি প্রিয় পরমের ঘরণে, বড় মামদের প্রাণ। বড় মা শ্রী শ্রী বড় মার গান। এসো সবে সদিবাদ মিলে ডাকিব মোরা সদা মা বলে। এসো সবে জাতি ভেদ ভুলে ডাকিব মোরা সদা মা বলে। ভুবন মোহিনী মাঝে মোদের তব লীলায় অবিরাম। বড় মা শ্রী শ্রী বড় মার গান। জাগো মাতৃশক্তি জাগো তোমরা, সবারে করি আহ্বান, মোরা একসাথে সবাই মিলে গাই শ্রী শ্রী বড় মার গান। বড় মা
শেষে বড় মার গান, বড় মা বড় মা, শেষে বড় মার গান। জয় গুরু মা। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। খুব সুন্দর মিষ্টি মধুর কণ্ঠে খুব সুন্দর মা সঙ্গীত শোনালেন। মায়ের পা প্লাস্টার হয়েছে, খুবই শুনে খারাপ লাগছে। মা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন, দয়ালের কাছে প্রার্থনা জানাই। খুব ভালো থাকবেন মা, দয়ালের শ্রীচরণে আপনার ইষ্টচর মঙ্গল প্রার্থনা জানাই। পরিবার পরিজন সবাইকে নিয়ে একটু ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। হারমোনিয়ামটা বাজালে একটু ভালো লাগতো, খালি গলায় করলাম আর কি। জয় গুরু মা। জয় গুরু। আবার শুনবো, আবার আমরা গান শুনবো সবার। আগে আগে জয় গুরু, জয়। এরপরে আমরা একটু অন্য স্বাদে চলে যাচ্ছি। এবারে আমাদের ঠাকুর খুব কীর্তন পছন্দ করতেন, এবার আমরা চলে আসছি কীর্তনে। কীর্তন করবেন আমাদের শ্রদ্ধা মঞ্জু হালদার মা ও সহ পরিবার, গোপালনগর বনগা থেকে। জয় গুরু মঞ্জু মা। হ্যাঁ, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। হ্যাঁ, জয় গুরু মা, করুন পরিবেশন করুন।
পুরুষোত্তম জয় হে পুরুষোত্তম জয় হে পুরুষোত্তম জয় হে জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে জয় গোপাল অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে বদন বাহু তুলিয়া নাচরে মদন বলিয়া বাহু তুলিয়া নাচরে গান হোক না কেন পাষাণে হৃদয় নামিতে যাইবে বলিয়া রে তার হোক না কেন পাষাণে হৃদয় নামিতে যাইবে বলিয়া রে বদন বাহু তুলিয়া নাচরে মদন বলিয়া বাহু তুলিয়া নাচরে জয় গুরু জয় গুরু। খুব খুব সুন্দর ভাষণ খুব সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর মিষ্টি মধুর কণ্ঠে মা কীর্তন করছেন, খুব সুন্দর। ঠাকুর খুব ভালোবাসেন, ঠাকুরও খুশি হয়েছেন। মায়ের কাছে আবার আমরা এই কীর্তন শুনবো। জয় গুরু। মা খুব ভালো থাকবেন। আমি দয়ালের চরণে আপনার এবং আপনার পরিবারের সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করি। সবাই খুব ভালো থাকবেন। জয় গুরু। এরপর আমরা বসে থাকি যত মানে যেটার জন্য শোনার জন্য অধীর আগ্রহে বসে থাকি আমরা, সেই ইষ্ট আলোচনা। এবার আমরা সেই ইষ্ট আলোচনা শুনবো আমার সুশ্রী গার্গী পুরকায়েত মায়ের কাছ থেকে, বামুনগাছি, হাওড়া। জয়গুরু। হ্যাঁ, জয় গুরু। জয়গুরু। মা 7:45 পর্যন্ত পড়বেন মা। জয়গুরু মা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, জয় গুরু সকলকে। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুরের চরণে জানাই শতকোটি প্রণাম। পরমারাধ্যা জগৎজননী শ্রী শ্রী বড়মার চরণে জানাই শতকোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার চরণে জানাই শতকোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেবের চরণে জানাই প্রণাম। এবং এখানে উপস্থিত সকল গুরুজনদের জানাই আমার প্রণাম, ভালোবাসা ও জয় গুরু। তা আজকে হচ্ছে 17ই শ্রাবণ, আর আমাদের এখন শ্রাবণী পরিক্রমা চলছে। আমরা সবাই মানে একটা বছর অপেক্ষা করে থাকি এই শ্রাবণ মাসটার জন্য। আমরা সবাই জানি যে এই শ্রাবণ মাসটা হচ্ছে আমাদের পরমারাধ্যা জগৎজননী শ্রী শ্রী বড়মার জন্ম মাস। সেই উপলক্ষে আমরা মায়েরা মিলে বিশেষ করে আমরা খুবই মানে খুব আনন্দের সাথে আমরা ঠাকুর ইষ্ট আলোচনা করি, আমাদের মায়ের আলোচনা করি বিশেষ করে। কারণ আমাদের ঠাকুর আর আমাদের বড় মা আমাদেরকে মানে ওনারা মানে নিজেদের মধ্যে থেকে মানে সবকিছু করে করিয়ে দেখিয়ে গেছেন বা করে করিয়ে শিখিয়েছেন যে আমাদের কি কি করা লাগে বা আমাদের কি কি করলে আমরা আমাদের জীবনে একটা অন্যরকম মানুষ তৈরি হতে পারবো, সেটা কিন্তু তারা দেখিয়ে গেছেন। আর আমাদের কাজ হচ্ছে তাদেরকে ধরে চলা এবং তারা যেগুলো আমাদেরকে শিখিয়েছেন সেগুলোকে মানে সেগুলোকে শিখে সেগুলো নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। আর শুধু এগিয়ে যাওয়া তো নয়, আমরা যেন নিজে শিখতে পারি এবং যেন অন্যকে আমরা শেখাতে পারি, এই চেষ্টাই আমরা সবসময় করে থাকি। এবং আমরা যে মাতৃ সম্মেলনে যাই বা সৎসঙ্গে যাই, ওখানে আমরা সবসময়তেই কারোর থেকে কিছু আমরা মানে সবার থেকেই কিন্তু কিছু না কিছু শিখতে পারি, আর আমরা কিন্তু শেখার জন্যই যাই। আর সব থেকে বেশি এটাই ভালো লাগে যে আমরা যে ঠাকুরের মানুষ, আমাদের কিন্তু একটা আলাদাই আগ্রহ আছে সব জিনিসে, বা আমাদের আগ্রহটা তার আশীর্বাদেই হয়তো আমরা পেয়েছি, যে আমরা কিন্তু সবসময় চেষ্টা করি যে আমরা কি করলে তিনি খুশি হবেন বা আমরা কি করলে তাকে আমরা ধরে চলতে পারবো বা সেটা আমরা করতে পারবো। তাই এই মাতৃ সম্মেলনের কথা বলি, যে মাতৃ সম্মেলনটা কোথা থেকে শুরু বা মানে কে চালু করেছিলেন। তো মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা তো মায়েরা তো সবাই খুব ব্যস্ত থাকি নিজেদের বাড়িতে ও নানান রকম কাজে ব্যস্ত থাকেন।
এবার মানে ঠাকুরের যিনি মা, আমাদের মাতা মনমোহিনী দেবী, উনি এই জিনিসটা লক্ষ্য করেছিলেন যে সবাই তো খুব ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু ওই দুপুরবেলাটা খাওয়া দাওয়ার পরে সবাই এক একজোট হয়ে পুকুর ধারে গিয়ে বাসন মাজেন এবং ওই সব সবাই ওই জায়গাটা একজোট হয়ে গল্প করেন এবং ওই সময়টা তারা ফাঁকা থাকেন। কিন্তু আমাদের তো গল্প মানে পরনিন্দা পরচর্চা, এই সব জিনিসগুলো মাতা মনমোহিনী দেবী দেখেছেন, লক্ষ্য করেছেন। তখন থেকে তিনি এই জিনিসটা চালু করলেন যে যেই সময় আমরা উল্টোপাল্টা আলোচনা করব বা অন্যদেরকে নিয়ে আলোচনা করব, সেই সময়টা যদি আমাদের পরম পিতা আমরা ইষ্টকে দিই, সেই সময়টা যদি আমরা ইষ্ট আলোচনা করি, তাহলে কিন্তু কি হবে, আমরা কিন্তু মানে তাকে নিয়ে থাকতে পারবো এবং আমরা আমাদের মাথায় আর কোনো উল্টোপাল্টা চিন্তা ভাবনা এইসব কিছু আসবে না। তো সেই থেকে আমাদের মাতৃ সম্মেলনটা শুরু হয়েছে আমাদের মায়েদেরকে নিয়ে বিশেষ করে। আর একটা কথা আচার্যদেব বলেন না যে আমরা তো মা, আর এখনকার মায়েরাই কিন্তু সব থেকে বেশি সবকিছু করতে পারে। আমরাই যদি চাই তাহলে কিন্তু আমরা নিজেরা এগিয়ে যেতে পারি এবং কিন্তু আমরা আমাদের থেকেই তো মানে আরেকটা জীবের সৃষ্টি হয়, আমরা কিন্তু তাদেরকেও মানে একদম ছোট্টবেলা থেকে একদম মানে মানে শেখাতে পারি। কারণ কি বলুন তো মা, মানে কি হয় মানে বাচ্চাদেরকে একদম ছোট থেকে শেখালে কিন্তু তখনই তারা শেখে। আস্তে আস্তে কি হয়, ঠাকুর যেটা বলেছেন কেন যে আমাদের 5 বছরে নাম আর 12 বছরের দীক্ষা, এই জন্যই ঠাকুর এই কথাটা বলেছেন, কারণ উনি জানেন যে ছোট থেকে শিখলে কি হয় সেই জিনিসটা মানুষে বুঝতে পারে। আর কি হয় যে মানে আরেকটা কথা আছে না যে মানে একটা হয় যে যখন বাচ্চারা 5 বছর হয় বা 12 বছর হয়, একটা অন্য পথে বা অন্য রাস্তায় কিন্তু তাদের আস্তে আস্তে তারা চলে যায়। কিন্তু তখনই যদি মায়েরা যদি ইষ্টকে ধরিয়ে দেয় বা তার যদি সেই বাচ্চা যদি জেনে যায় যে আমার জীবনে ইষ্ট আছে, তখন কিন্তু সে আর এই ভুল পথে পা বাড়ায় না। তখন কিন্তু সে ওই ইষ্টকে নিয়ে কি করে মেতে থাকবো বা ইষ্টকে নিয়ে কি করবো বা ইষ্ট আলোচনা নিয়ে যদি সে মেতে থাকে, তাহলে সে কিন্তু আর এই ভুল পথে যাবে না। আর যেহেতু আজকে মাতৃ সম্মেলন, কিছু মায়ের কথাও বলি। একবার শ্রী ঠাকুর পার্লারে বসে আছেন, তখন ওখানে শিষ্যদেরকে নিয়ে বসে আছেন। তখন একবার মানে এক স্বামী স্ত্রী এসছেন ঠাকুরের কাছে, এসে নিবেদন করছেন যে ঠাকুর, আমাদের স্বামী স্ত্রীতে বাড়িতে খুব ঝামেলা হয়, কি করব বলুন তো, মানে এত ঝামেলা হয় যে কখনোই ঝামেলা থামতে চায় না, মানে কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে ঝামেলা লেগেই থাকে। তখন ঠাকুর মুচকি মুচকি হাসলেন, হেসে একজনকে বললেন যে যা তো, তোদের বড় মাকে ডেকে নিয়ে আয়। এবার একজন গেছেন, যথারীতি বড় মাকে ডাকতে গেছেন, আর ঠাকুর বললেন যে যা, বলবি যে একটা হারিকেন নিয়ে আসতে সাথে করে। এবার বড় মা তো যথারীতি যখনই শুনেছেন যে ঠাকুর ডাকছেন, তিনি তো মানে তাড়াহুড়ো করে একটা হারিকেন নিয়ে তার সামনে গেলেন, গিয়ে বসলেন। এবার তখন ঠাকুর বড় মাকে বলছেন যে হারিকেনটা কমাও। বড় মা কমাচ্ছেন, আবার ঠাকুর বলছেন যে হারিকেনটা একটু জোরে করো, তখন না বড় মা জোরে করছেন। এরকম প্রায় 10-15 বার মানে ঠাকুর বড় মাকে হারিকেনটা আস্তে করতে বলছেন, তিনি আস্তে করছেন, আবার বলছেন জোরে করতে, তিনি জোরে করছেন। এই করে করে অনেকবার হয়ে গেছে। তারপর ঠাকুর তারপরে বললেন যে এবার তুমি আসতে পারো। ঠাকুরের কথা মতো বড় মা উঠে চলে গেলেন। এবার ঠাকুর তখন ওই যে স্বামী স্ত্রী দাঁড়িয়েছিলেন, ওনারা তো বুঝতে পারছেন না যে ঠাকুর কি বোঝাতে চাইছেন, ওনারা তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই দেখলেন কিন্তু বুঝতে পারছেন না কি হচ্ছে। তখন ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন ওদেরকে যে কি রে, কিছু কি বুঝলি? তখন ওনারা তাকিয়ে আছেন যে আগে না ঠাকুর, কিছু তো বুঝতে পারলাম না। তখন ঠাকুর বললেন যে এটাই মানে যে ধৈর্য রাখাটা সব থেকে বেশি জরুরি। আর মানে মানে এটাই বলতে চাইলেন যে দেখ, বড় মার এত ধৈর্য যে আমি যতবার বললাম হারিকেনটা আস্তে করতে, উনি ততবার আস্তে করলেন, আর যতবার বললাম জোরে করতে ততবার কিন্তু জোরে করলেন। তাই ঝগড়া কিন্তু তখনই হয় যখন কারোর মধ্যে মানে যখন আমাদের মধ্যে ধৈর্য কম থাকে বা আমাদের মধ্যে একটা ইগো ভাব এসে যায়। তাই যদি দুজনের মধ্যেই এই জিনিসটা থাকে, ইগো আর অধৈর্য, তাহলে কিন্তু কখনোই সংসারে শান্তি থাকবে না। তখন কিন্তু সবসময়তেই একটা ঝগড়া, একটা রাগ, একটা অভিমান কিন্তু লেগেই থাকবে। কিন্তু যদি আমরা মানে শান্ত থাকি বা আমাদের মধ্যে ইগো ভাবটা কম থাকে, তাহলে কিন্তু মানে এই ঝগড়াঝাটি কিন্তু আর হবে না। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে, যদি আমরা তার কথাটা মনে করি বা যদি আমাদের মানে তার মুখটা ভেসে ওঠে, মানে তার বলা কথাগুলো যদি আমরা মাথায় রাখি,
তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমরা নিজেকে অনেকটা সংযত করতে পারি, অনেকটা মানে নিজেকে স্থিত করতে পারি। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আমরা ঠাকুরকে এই জন্যই ধরেছি যাতে আমরা নিজেদেরকে একটা অন্যরকম মানুষ তৈরি করতে পারি, বিশেষ করে আমরা যেন মনটাকে আমাদের আলাদা করতে পারি। এক জায়গায় আচার্যদেব বলেছিলেন যে আমাদের যদি মনটা ঠিক থাকে আমরা কিন্তু মনের জোরে অনেক কিছু করতে পারি। আমরা মনের জোরে কিন্তু একটা প্লেনও চালাতে পারি, আবার মনের জোরে কিন্তু এক মানে আরো অনেক কিছু অনেক কাজও করতে পারে। মনের জোরে মায়েরা কিন্তু রান্নাও করতে পারে, বাচ্চাও সামলাতে পারে, একসাথে একসাথে কিন্তু মায়েরা অনেক কিছু করতে পারে। তাই জন্যে মনের জোরটা হচ্ছে সব থেকে বড় জিনিস। আর তার জন্যই আমাদের ঠাকুর ধরা। ঠাকুরকে আমরা এই জন্যই ধরবো যাতে আমরা একটা অন্যরকম মানুষ হয়ে উঠতে পারি, আমাদের চাল চলন বলন আমরা যেন আলাদা রাখতে পারি। তাই জন্য তো ঠাকুর বলেছেন যে আমরা নিজেদেরকে এমন ভাবে তৈরি করব যাতে লোক দূর থেকে দেখলে বলে যে ওই দেখ ঠাকুরের মানুষ যাচ্ছে। তাই আমরা যেন এটাই যেন আমরা করতে পারি, আমরা যেন তার মনের মতো হয়ে উঠতে পারি। আমরা যেন চেষ্টা করতে পারি যে আমরা তার মনের মতো হয়ে উঠবো। এবং সব থেকে বেশি যেটা আমাদের দরকার, তাকে আমরা কি করে জানবো? তাকে জানার জন্য তো আমাদের তার বই পড়তে হবে, বা প্রত্যেক মাসে মাসে যে আলোচনা যে বই বেরোয় সেগুলো আমাদের পড়তে হবে। জানি হয়তো সবার পক্ষে হয়তো সম্ভব হয় না, সবাই এত ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তাও যদি আমরা রোজ এক পাতা করে অন্তত পড়ি তাহলে কি হয় আমরা তার ব্যাপারে জানতে পারবো। আর তার ব্যাপারে জানলেই অনেক, মানে আমরা তাকে যদি জানতে পারি তাহলে তো আমাদের কাছে এটা অনেক 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 বড় পাওয়া। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যেটা আচার্যদেব বলেন যে নিজে জেনেও লাভ নেই, নিজে জেনে যদি আমি সেটা অন্যকে জানাতে পারি বা অন্যকে যদি আমরা বলতে পারি তাহলে কিন্তু এটা অনেক বড় ব্যাপার। আর যেটা হচ্ছে মেন কথা, যেটা হচ্ছে যে আমরা ঠাকুরের কথাগুলো তো মেনে চলবোই অবশ্যই। আর বড় মা যেগুলো আমাদেরকে করিয়ে দেখিয়ে গেছেন যে আমাদের মেয়েদেরকে কেমন হওয়া উচিত, যে আমরা মেয়েরা কেমন হব, সেরকম তো আমরা হওয়ার চেষ্টা করবই। জানি হয়তো আমরা বড় মার মতো হয়ে উঠতে পারবোই না, সেই যোগ্যতা হয়তো আমাদের নেই, কিন্তু আমরা যদি একটু চেষ্টা করি তাহলে আমরা হয়তো কিছু হলেও একটু হয়ে উঠতে পারবো। আর আমরা খুব করে আমাদের আচার্যর নির্দেশ যেন পালন করতে পারি, যেটা এখন আচার্যদেব বা অবিন্দ দাদা যেটা বলেছেন ডিপির কাজ, যেটা দীক্ষাপত্রের কাজ, সেটা যেন আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আমি একটা নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি, ছোট্ট কথা। এখন আমরা এমনই ব্যস্ত হয়ে গেছি যে কি হয় আমরা এখন কখন কোনো লোকজনদের বা আমাদের পাড়া প্রতিবেশী বা হয়তো আমাদের আত্মীয় স্বজনদেরও হয় কি যে আমরা খোঁজ খবর নিতে পারি না। সেটা কিন্তু খুবই খারাপ বিষয়, যেটা হচ্ছে আমরা হয়তো ব্যস্ততার জন্যই হয়তো নিতে পারি না। কিন্তু কখনো কি আমাদের এটা মনে হয় না যে আমাদের নেওয়া উচিত? কেন এই দীক্ষাপত্রর কাজে বেরিয়ে যেটা আচার্যদেব বলেছেন, আমরা তো সব জায়গায় গিয়ে বলি যে মা বা দাদা আমরা আজকে এখানে আপনার বাড়িতে এসছি, আমাদের আচার্যদেব পাঠিয়েছেন আপনাদের খোঁজ খবর নিতে। তো অনেক জায়গায় এরকম হয়েছে যে তাদের চোখ ছলছল করছে, এরকমও আমরা শুনেছি যে বলছেন যে আপনারা প্রথমবার এরকম যে কেউ আমাদের খোঁজ নিতে এলো, এত বিপদ হয়েছে এত আপদ হয়েছে বা অনেক কিছু আমাদের সাথে ঘটেছে, কিন্তু কেউ আমাদের খোঁজ নিতে আসেনি কখনো, বা কেউ ওরকম খোঁজ খবর আমাদের নেয়নি। তো তাই জন্যেই তো আমাদের আচার্যদেব তো অন্তর্যামী, তিনি তো জানেন যে কি কি করলে সবার ভালো হবে। তাই জন্য এখন দীক্ষাপত্রের কাজটা পূজ্যপাদ অবিন দাদা এবং আচার্যদেব আমাদের করতে বলেছেন, যাতে লোকেদের কি কষ্ট কি দুঃখ বা তারা কেমন আছেন সেটা যেন আমরা জানতে পারি এবং আমরা যেন তাদের সাহায্য করতে পারি। আর এটা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, চেষ্টা করবেন যেন আমরা একটু হলেও দীক্ষাপত্রের কাজে বেরোতে পারি, যেন আমরা বাকি পারিপার্শ্বিকদের কেমন আছে না আছে যেন শুধু এইটুকুনি আমরা খোঁজ খবরটা নিতে পারি, যে যেন তারা কেমন আছেন কি করছেন ভালো আছেন তো, এইটুকুনি যদি আমরা নিতে পারি তাহলেও কিন্তু অনেক। তাই আপনাদের সবারই মঙ্গল প্রার্থনা করি আমার পরম দয়ালের আতুল রাঙা শ্রীচরণে। আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং কিছু যদি ভুল ত্রুটি হয় আমায় ক্ষমা করবেন। জয় গুরু। মার টাইম ছিল, মা আর একটু বলতে পারতেন। আসলে আজকে তো আমার প্রথম দিন, আমি আগে কখনো বলিনি, তাই জন্য আজকে এইটুকুনি, আবার পরে সুযোগ হলে আবার পরে বলবো। আচ্ছা, কোনো মা যদি একটু ইষ্ট আলোচনা করেন, একটু করতে পারেন।
জয় গুরু মা। জয় গুরু। আমি করবো মা। আর মা আচ্ছা, মায়ের একটু মঙ্গল প্রার্থনা জানাই। বা ও মা তো খুবই মা, একদম বাচ্চাই মা। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর, খুব যেটুকু বলেছো খুব সুন্দর কথা বলেছো। মাতৃ সম্মেলন কিভাবে শুরু হলো, মায়েদের কথা, মায়েরা গল্প করে, মায়েরা যাতে ঠাকুরকে নিয়ে চলে, খুব খুব সুন্দর হয়েছে মা। খুব ভালো থেকো, তোমার ইষ্টচল মঙ্গল প্রার্থনা জানাই দয়ালের শ্রীচরণে। খুব ভালো থাকবে। জয় এইভাবে গুরু। এইভাবেই আস্তে 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 বলতে শিখবে। জয় গুরু। আচ্ছা মা ছায়া মা বলুন একটুখানি ঠাকুরের কথা। জয়গুরু কয় মিনিট বলবো মা? জয় গুরু। হ্যাঁ, কি বললেন? কয়টা ছিল? আমি যে কয় মিনিট করবো, কত 45 পর্যন্ত? 45 পর্যন্ত টাইম আছে। ও, 45 পর্যন্ত। পরম প্রেমময়ের আতুল চরণে আভূমিষ্ঠিত প্রণাম জানাই। 45 না, 7:38। জয় গুরু। পরম প্রেমময়। টাইম আছে এখানে, টাইমটা আমাকে লিখে দিয়েছে 7:45। এখন 7:08 হয়েছে। জয় গুরু। পরম প্রেমময়ের আতুল চরণে আভূমিষ্ঠিত প্রণাম জানিয়ে পরমারাধ্যা জগৎ জননী পরমার আতুল চরণে আভূমিষ্ঠিত প্রণাম জানিয়ে পরম পূজ্য পাদ বরদার আতুল চরণে প্রণাম জানিয়ে পরম পূজ্য পাদ আচার্য দেবের আতুল চরণে প্রণাম জানিয়ে পূজনীয় গোবিন্দা সহ ঠাকুর পরিবারের প্রত্যেকের চরণে প্রণাম জানিয়ে উপস্থিত সমস্ত ভক্তিমতী মা ও ইষ্টপ্রাণ দাদাদের স্থান বিশেষে প্রণাম, প্রীতি, ভালোবাসা, শুভেচ্ছা ও আন্তরিক জয়গুরু জানিয়ে আজকে যে আমরা সমবেত হয়েছি এই মহতী মাতৃ সম্মেলনে, আমার এই মাতৃ সম্মেলনে ছোট মা বেশ সুন্দর করে মায়ের উপরে খুব সুন্দর করে আলোচনা করেছেন। আর আমি একটু করার চেষ্টা করছি। এই যে আমরা মাতৃ সম্মেলন করি, এই যে মা আমার মা বিশ্বজননী, জগৎ জননী, লক্ষ্মী স্বরূপিণী, সেই মাকে প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে যে কেন আমরা এই মাতৃ সম্মেলন করি। মাতৃ সম্মেলন কারণ মায়েরাই কিন্তু সংসারটাকে সুন্দর করে তুলতে পারে। সংসারটা ঠাকুর কিন্তু এবার এসেছেন সংসারটাকেই সুখের বানাতে। এতদিন তো বিভিন্ন অবতারে এসে বিভিন্ন ভাবে শুধুমাত্র অসুর নিধন বা সন্ন্যাসীদের সাধনা এগুলি তিনি বলে গেছেন, কিন্তু এবার তিনি এসেছেন সংসারকে কিভাবে সুন্দর করা যাবে, কিভাবে সুখে রাখা যাবে, কিভাবে সুস্থ থাকবে, তারই জন্য তিনি নিজেই একেবারে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সারা জীবন ধরে একটা সুন্দর সংসার করার। যে সংসার আদর্শ সংসার, পৃথিবীর মধ্যে বোধহয় সর্বশ্রেষ্ঠ সংসার ঠাকুরের সংসার। কারণ তিনি ঈশ্বর, তিনি জানেন যে প্রত্যেকটি জীবের, বিশেষ করে মানুষের কিন্তু সংসার লাগবেই লাগবে। সংসার ছাড়া মানুষ কিন্তু কখনো কোনোভাবে সুখী হতে পারে না। শুধুমাত্র সন্ন্যাসী যারা, তারাই একা সুখী হতে পারে, কিন্তু সেভাবে তো সৃষ্টি চলে না। তাই তো সংসারের প্রথম জিনিসই হচ্ছে সংসারী হওয়া। এই সংসারে থেকেই কিভাবে সংসারটাকে অতি সুন্দর করা যাবে, তার জন্যেই ঠাকুর কিন্তু এত বাণী দিয়ে গেলেন, এত যে এই যে যজন যাজন ইষ্টভূতি সস্তনী সদাচার এইগুলি দিলেন ঠাকুর, যে কিভাবে সুন্দর হবে সংসারটা। আর এগুলি পূরণ করার জন্য নারীদের যে 8টি বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্য, সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঠাকুর মা আসলেন, বড় মা ঠাকুর বলেছেন, নারী তোমার বৈশিষ্ট্য যদি না থাকে তবে তোমার নারীত্বই তো থাকবে না। তাই এই নারীত্বই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই জন্যেই কিন্তু ঠাকুর এই দেবী সূক্ত গ্রন্থে সমস্ত কিছু লিখে দিয়ে গেলেন, বলে দিয়ে গেলেন
যে কি করলে, কেমন ভাবে চললে, কেমন ভাবে বললে, কেমন ভাবে বিবাহটা সুন্দর হলে তবেই কিন্তু মায়েদের প্রকৃত মাতৃত্বের সত্তাটা বজায় থাকে। সুখী হওয়ার আমরা সুখী বলতে কি বুঝি? স্বামীটা ভালো হবে, আমার সন্তান খুব ভালো হবে, আদর্শ সন্তান হবে, আর চারিদিকটা আনন্দে ভরে থাকবে, আমাদের ঘর মানে লক্ষ্মীর আশীর্বাদে ভরে থাকবে, সেগুলি কিন্তু আমরা সুখী একটা সংসার বা সুন্দর একটা সংসার বুঝি। তাহলে প্রথমেই যে মানে সংসারের চিন্তাটা, সবাইকে নিয়ে সুন্দর করে চলার চিন্তাটা না থাকলে সংসার কখনো কিন্তু সুখী হতে পারে না, মানে সুখী সংসার বলা যেতে পারে না। তাহলে মায়েদের কিভাবে কি আচরণে সেটা হতে হবে, সেটাই কি আমার বড় মা সারা জীবন করে দেখিয়েছেন। বিবাহের পরে যখন 1313 খ্রিস্টাব্দে মায়ের বিয়ে হয়, তখন থেকেই তখন তার বয়স মাত্র 11 বছর। সেই ছোট বয়সেই তিনি কিন্তু মাতা মনমোহিনীর ঘরে চলে আসেন, ঠাকুরের ঘরে। তখন মাতা মনমোহিনী দেবী কর্ত্রী মনমোহিনী দেবী যেভাবে চলেতে বলেছে আমার বড় মা সেইভাবেই চলেছে। এতটুকু তার কোথাও কোনো আপত্তি ছিল না। যেভাবে সংসার করলে সুন্দর হওয়া যায়, সুখের করা যায়, আমার মাতা মনমোহিনী দেবী তার প্রতিটি জিনিস শিখিয়ে দিয়ে গেছিলেন নববধূ কিশোরী মেয়েটিকে। পরেই এই কিশোরী কিন্তু আমাদের বড় মা হয়ে উঠেছিল। কিভাবে? যে ঠাকুর যেভাবে প্রত্যেককে এত ভালোবাসতো, এত ভালোবাসতো সবাইকে আপন। কারণ ঠাকুর বলেছেন মানুষ আপন টাকা পর, যেমন মানে যত পারিস মানুষ ধর। এই যে মানুষকে আপন করার যে প্রচেষ্টা ঠাকুরের ভিতরে ছিল, সেই প্রচেষ্টাটাকে সফল করার জন্য মা কিন্তু সব সময় সব সময় সহযোগিতা করে গেছেন। তিনি অন্তরালবর্তিনী ছিলেন, কখনো তিনি কিন্তু নিজেকে প্রচার করার চেষ্টা করেননি। আমরা মাকে কিন্তু কখনো দেখিনি যে নিজের কথা বলার বা নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার। অন্তরালে থেকেও তিনি কিন্তু ঠাকুরকে একেবারে মানে ঠাকুরের প্রতিটি ইচ্ছা পূরণ করেছেন। কারণ আমরা যদি সাধারণভাবেই নিজের সংসারেও দেখি যে স্বামী কাউকে ভালোবেসে নিয়ে আসলো ঘরে, যদি সেই মানুষটিকে ঘরে যে মা আছে সে যদি আদর আপ্যায়ন করে আপন না করে, সেই মানুষটি কিন্তু কি করবে না, আর আপন হয়ে উঠবে না। কারণ যদি অনাদর পায়, যদি অনাদর পায়, যদি সম্মান না পায়, যদি ভালোবাসা না পায়, সে কিন্তু দূরেই থাকবে, আপন হয়ে উঠতে পারবে না। কিন্তু ঠাকুর তো আপন থেকেও আপন করতে চেয়েছেন। এখানে তারা আপন হয়ে কিভাবে উঠেছিলেন? মা চেয়েছিলেন বলে নীরবেই কিন্তু এই সেবা দিয়ে গেছেন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে। ঠাকুর যখন হিমায়তপুর থেকে দেওঘরে এসেছিলেন অনেক মানুষ সঙ্গে নিয়ে, অথচ তখন কিন্তু ওখানে কোনো রকম আশ্রম বলে কিছু ছিল না, বা সেখানে প্রচুর কষ্টের জীবন। এসেছিলেন বলতে গেলে কিছুই না নিয়ে। কতগুলো মানুষের খাওয়া পড়া কিভাবে হবে তা কিন্তু ঠাকুর একবারও ভাবেননি। নীরবে মা কিন্তু সবার খাবার জুগিয়ে গেছেন। ঘরে কি আছে না আছে সেটার খবরও ঠাকুর কিন্তু করেননি। মাই কিন্তু সংস্থান করেছেন সবাইকে ধরে রাখার, সবার মুখে অন্ন জোগানো। তাহলে এই যে কেন তিনি বড় মা হলেন, বিশ্বজননী, এই যে নীরবে নীরবে এতটুকু বিরক্ত না হয়ে, এতটুকু মনটাকে বিক্ষিপ্ত হতে না দিয়ে অন্ন জুগিয়েছেন, বস্ত্র জুগিয়েছেন, শোয়ার জায়গা করে দিয়েছেন। কতখানি মনের ভিতরে ভালোবাসা থাকলে, মানুষকে আপন করার চেষ্টা থাকলে তবেই কিন্তু এভাবে করা যায়। তিনি জানতেন তার স্বামী কি চায়, তার স্বামী মানুষকে আপন করতে চায়। এবার ঘরের মা সেটা
অন্তর থেকে না করলে পরে মানুষ তো আপন হতে পারে না, এটাই নিয়ম। তাই আমরা বড় মাকে দেখি ঠাকুর যা করেছেন সবকিছু নীরবে মেনে নিয়ে তিনি ঠাকুরের কি ছিলেন, অনুগামিনী ছিলেন। নারীর যে 8টি বৈশিষ্ট্য, নিষ্ঠা, ধর্ম, শুশ্রূষা, সেবা, সাহায্য, সংরক্ষণ, প্রেরণা ও প্রজনন, এই প্রত্যেকটি গুণ কিন্তু আমার বড় মায়ের ভিতরে ছিল। যেটা কাজ করতেন, সাধারণ কাজও এত নিষ্ঠা ভরে করতেন। হয়তো ঝাড় দিচ্ছেন, একটা ছোট্ট মসুর ডাল পড়ে আছে, সেটাও কিন্তু তিনি তুলে রাখতেন। বা ঝাড় দিতে গিয়ে কখনো হয়তো বা একটা লবঙ্গ পড়ে আছে, সেটাও তিনি তুলে রেখেছেন। অথবা একটা আমলকি পড়ে আছে, সেটাও তিনি তুলে রেখেছেন। কারণ আমরা যখন দেখি যে ঠাকুর হয়তো কেউ এসে তার রোগের চিকিৎসার কথা ঠাকুরকে বলছে, ঠাকুর হয়তো বললেন, বড় বউ একটা আমলকি হবে, এই 3 বছরের পুরনো, মা ঠিক বের করে দিতেন। এই যে সংরক্ষণ, একটা সুখী সংসার করার জন্যে নারীদেরকে এই সংরক্ষণটা শিখতেই হবে। কারণ ছেলেরা বা পুরুষেরা বাইরের থেকে এনে দেয় সেই সমস্ত কিছু, নারীরা বা মায়েরা, ঘরের মায়েরা যদি হিসাব করে করে সংরক্ষণ করে না রাখে, তাহলে কিন্তু হয়তো সেটা যেখানে 10 দিন চলবে, সেটা হয়তো সংরক্ষণের ফলে 12-14 দিনও চালানো যেতে পারে। এই চিন্তাটা মেয়েদেরকে রাখতেই হয়, যাতে যে বাইরে থেকে যা নিয়ে আসে তা দিয়েই যেন সংসারটাকে আরো অনেক দিন নিয়ে যাওয়া যায়। এটা কিন্তু সংসারকে ভালো রাখার, সুখে রাখার, স্বামীকে চিন্তার হাত থেকে রেহাই দেওয়ার অনেকটাই কিন্তু সুপথ। তো এই যে সংরক্ষণ, আমার মায়ের ভিতরের এই ছোট ছোট ঘটনাগুলো থেকে আমরা কিন্তু মায়ের কাছ থেকে এটা পাই। আর শুশ্রূষা, তিনি নীরবে থেকে কত কত যে মানুষের সেবা দিয়ে, শুশ্রূষা দিয়ে সুস্থ করে তুলেছেন। কখন কি লাগবে, যারা আশ্রয়ে ছিল প্রত্যেকের কিন্তু খেয়াল রাখতেন। তিনি নীরবে সব দিয়ে গেছে এমন ভাবে যে ঠাকুরকে বেশি কিন্তু কি করতে হয়নি, চিন্তা করতে হয়নি। তাহলে আমরা কি দেখি যে মায়ের যে এই যে সেবা মনোভাব, শুশ্রূষা মনোভাব এমন করেছিল, যেখানে বিরাট বড় একটা পরিবারকে নিয়েও এতগুলি মানুষ তো এসেছিলেন, ঠাকুরের কিন্তু কোনো কষ্ট হয়নি। কি কারণে কষ্ট হয়নি? কারণ পিছনে যে মা দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি জানতেন যে নীরবে নীরবে সমস্ত কিছু সুস্থ সুন্দর ভাবে হবে। তো এটাই হলো কিন্তু কি, যে নারীদের মায়ের কাছ থেকে আমাদের বড় মা কিভাবে চলেছেন। আর আরো একটা বড় জিনিস দেখলাম, সেটা হলো আমরা দেখেছি যে মাতা মনমোহিনীর সেবা বড় মা কিভাবে করেছেন। দিন নাই রাত নাই তিনি তাকে শুশ্রূষা করেই চলেছিলেন, যাতে সুস্থ হয়ে ওঠেন, যাতে দ্রুত ভালো হয়ে ওঠেন, তার চেষ্টা আমাদের বড় মা খুব করেছিলেন। তো বড় মার কাছে এগুলি আমাদের শেখার জিনিস, যে ওই যে একটা সুন্দর সংসার, এই সুন্দর সংসারের জন্য একটা নারীর এই 8টা গুণ কিন্তু না থাকলে কিছুতেই একটা সংসার এত সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না। আবার ঠাকুরকে প্রেরণা, এবার যদি প্রেরণা মা না জুগাতেন যে তুমি যা করতে চাচ্ছ সেটা তুমি করো, তাহলে ঠাকুর কি আর ঠাকুর হয়ে উঠতে পারতেন? পারতেন না। তো স্বামীকে কিন্তু সর্বান্তকরণে নীরবেই প্রেরণা জুগিয়েছেন, যে তুমি যা করতে চাও সেটা করো, আমি সব মেনে নিয়ে সবাইকে তোমার ইচ্ছা মতন আমি ইচ্ছা পূরণ করার আমি চেষ্টা করে যাব। তাহলে মায়ের এই যে প্রেরণা মায়ের প্রেরণার ফলেই কিন্তু ঠাকুর আজকে ঠাকুর হয়েছেন। ঠাকুর নিজেই তো বলেছেন, তোমাদের বড় মা যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু আমি
আজকে ঠাকুর হয়ে উঠতে পারতাম না। তাহলে ঠাকুর কতখানি প্রেরণা পেয়েছিলেন মায়ের কাছ থেকে, যে তিনি এই কথা বলেছেন। আর কি বলেছেন, যে আমি যদি নারী হয়ে জন্মাতাম তবে কিন্তু তোমাদের বড় মা হতাম। অর্থাৎ ঠাকুরের ভিতরে যে গুণগুলি ছিল, মায়ের ভিতরেও সেই প্রতিটি গুণ ছিল, যার জন্যই তিনি এই কথাটি বলেছেন। আর কি, এই যে আমরা বরদাকে পেয়েছি, কি বরদাকে কি আচার্য শ্রেষ্ঠ। ঠাকুর নিজেই বলেছেন, বড় খোকা টাকার এপিঠ আর ওপিঠ, অর্থাৎ আমিও যা বড় খোকাও তাই। এই যে এরকম একজন দেব শিশু নিয়ে আসার জন্য নারীর যে গুণের প্রয়োজন, সেটা হলো স্বামী ভক্তি। সেই স্বামী ভক্তি মায়ের মধ্যে কতটা ছিল আমরা কিভাবে বুঝি, যে স্বামী কি খাবেন, কখন কোন পোশাকটা পরবেন, একটা হাঁচি দিলেও বুঝতে পারতেন যে স্বামীর শরীর খারাপ হবে। তাই তিনি চাটনি রান্না করেও নিজেই বলে দিতেন, তোমার শরীরটা খারাপ হবে, তোমার আজকে চাটনি খেতে হবে না। আর কতগুলি গল্প থেকে আমরা বুঝি যে বড় মা কেমন ছিলেন। ওই যে দম্পতি ঝগড়ার বিষয় নিয়ে আসলো, দুজনে ঝগড়া করে জানালো, সেই সমাধানের জন্য এসেছিল আমরা কি করে মিলমিশ হয়ে খাবো। তখন কিন্তু বড় মাকে লণ্ঠন নিয়ে আসতে বললো। সেই দুপুরবেলার ওই রোদ চারিদিকে, বড় মা নীরবে লণ্ঠন নিয়ে আসলো, জ্বালাতে বললো জ্বালিয়ে দিল, বাড়াতে বললো বাড়িয়ে দিল, কমাতে বললো কমিয়ে দিল, আবার নিভিয়ে দিতে বললো নিভিয়ে দিল, তারপর নিয়ে যেতে বললো নিয়ে গেল। এই যে মুখে কিন্তু একটা কথা নাই। এটা দেখে ওই যে মাটি এসেছিলেন, সেই মাটি কি বুঝলেন, সেই মাটি বুঝলেন যে এভাবেই স্বামীর নির্দেশ বিনা প্রতিবাদে, বিনা নীরবে পালন করতে হয়। এই দেখেই কিন্তু নারীটি কি বুঝলেন, যে স্বামীর বিষয়ে স্বামীর সঙ্গে তর্ক না করে, স্বামীর কথার প্রতিবাদ না করে যদি নীরবে তাকে তার কথা পালন করা যায়, তবে কিন্তু কি হয়, একটা সুন্দর সংসার গড়ে ওঠে। তো বড় মা কিন্তু এভাবেই নীরবে স্বামীর অনুগামিনী ছিলেন, ইচ্ছা পূরণ করে চলতেন। আর আরো একটা জিনিস, স্বামীকে তার আর কোনো দেবতা ছিল না, কিন্তু আমরা মায়ের জীবনী পড়ে কোথাও কিন্তু পাই না তিনি নানা দেবতার পূজা করছেন বা অন্য দেবতার পূজা করছেন। তার কাছে স্বামী ছিল ভগবান, স্বামী ছিল সমস্ত দেবতার রূপ। তাই তাকেই তিনি ঈশ্বর ভেবে নয়, ঈশ্বর বলেই পূজা করতেন। তার ওই পূজা, তার ওই ত্যাগ, তার ওই ভালোবাসা, সমস্ত কিছু মিলিয়েই কিন্তু তাই বরদার মতো সন্তান এসেছিল, যাকে আমরা পূজা করি, যাকে ঠাকুর বলে গেলেন আমিও যা বড় খোকাও তাই। তাই এরকম একটা সন্তানের জন্য কিন্তু বড় মার মতো স্বামী ভক্তি পরায়ণা হতে হবে, স্বামী অনুগামনী হতে হবে, স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে স্বামীকে পোষণ দিয়ে চলতে হবে। তবেই কিন্তু আমরা মায়েরা ওরকম একটি সন্তান পেতে পারি। আজকে যে অবক্ষয়ের যুগ, যেখানে আমরা ঘরে ঘরে কি দেখছি, সন্তানেরা মানছে না বাবা মাকে, সন্তানেরা বড়দের শ্রদ্ধা করছে না, শুধু প্রতিবাদী হয়ে উঠছে। সেখানে কিন্তু বুঝতে হবে যে স্বামীর প্রতি তেমন ভালোবাসা, তেমন নিষ্ঠা বা তেমন ভক্তি ছিল না, তাই এরকম সন্তান এসেছে। এই যে ঠাকুরের বাণীগুলি, সেই বাণীগুলির স্বরূপ বড় মা। প্রত্যেকটি বাণী যদি আমরা আলোচনা করি, বড় মার স্বরূপের মধ্যে, রূপের মধ্যে, চেহারার মধ্যে যেন সেই বাণীগুলি বা বড় মার চলা বলা সমস্ত কিছু বুঝে সেই বাণীগুলি পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। তাই আমাদের এই মাতৃ সম্মেলন, এই শ্রাবণ মাস মায়ের জন্ম মাস, এই জন্ম মাসে আমরা কি করব,
এই মায়ের জীবনটা ধরে মায়ের চাল চলন কথাবার্তা কেমন ছিল সেগুলি যাতে নিজেরা গ্রহণ করে সে তাকে অনুকরণ করতে পারি, তাকে অনুসরণ করতে পারি, তবেই কিন্তু আমাদের জীবনগুলা কি হবে, একটা আমাদের সংসার সুন্দর হবে। সংসার সুন্দর যদি না হয়, সংসার সুন্দর যদি না হয় তাহলে কিন্তু কিছুই হলো না। সংসার যদি অশান্তিতে ভরা হয় তাহলে কিন্তু সংসারটা পরিপূরণ হলো না। যে যে সংসারের আশা করে বিয়েটা করা হয় একটা কিসের জন্য, একটা সুসন্তানের জন্য, একটা শান্তির নীড় বানানোর জন্য। সেখানে কিন্তু একটা অবাধ্য সন্তান যদি তৈরি হয় সমস্ত সুখ বিলীন হয়ে যায়, সমস্ত শান্তি বিলীন হয়ে যায়। তাহলে পরে আমাদের প্রথমেই বুঝতে হবে এই যে সংসার, এই সংসার বড় বড় বাবা না ঠাকুর বড় মা কিভাবে পালন করে এখনো একটা শান্তির পরিবেশ তৈরি করছে। যে শান্তির পরিবেশে এখনো যারা আমরা দেওঘরে যাই তাদেরকে দেখে আসি যে কিভাবে একটা আদর্শ সংসার চলছে। সেখানে কত শান্তি, কত কত শান্তি সেখানে। তো এই যে শান্তি, এই শান্তিটা এই এই শান্তিটার জন্যেই কিন্তু নীরবে স্বামীর অনুগামিনী হওয়া, স্বামীর অনুকরণ করা, স্বামীর ইচ্ছা পূরণ করা, তবেই কিন্তু এই শান্তির নীড় তৈরি হতে পারে। তাই আমাদের এই মাতৃ সম্মেলনে আমরা মায়েরা কিন্তু কি হতে হবে, এই মায়েদের একটাই প্রচেষ্টা হবে যেমন করেই হোক আমরা যেন কি করতে পারি, আমরা নীরবে যেন আমরা মায়ের চলা বলাটাকে আমরা যেন মেনে নিতে পারি, মানে নিজের চরিত্রে রূপায়িত করতে পারি। এই মায়ের চলা বলা এবং মায়ের আচরণ, এই সবগুলি যখন আমরা রপ্ত করতে পারবো, মায়ের চিন্তাটাও যদি আমরা, মায়ের চিন্তার মধ্যে কি ছিল, একটা সুন্দর সংসার তৈরি করব। তাই কিন্তু তিনি এভাবে চলতেন যে স্বামীকে যদি দেবতা ভেবে না চলি, স্বামী যা চাচ্ছে সেটা যদি পূরণ করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমি কিছুতেই একটা সুন্দর সংসার করতে পারবো না। তাই এই সুন্দর সংসার তৈরির জন্যেই তিনি এই যে মা এসেছিলেন, তাই তিনি বড় মা আমাদেরকে শেখাবেন বলেই তার সমস্ত কিছু আমাদেরকেই দিয়ে গেছেন। কিভাবে চললে অন্তত পক্ষে একটা সুসন্তানও যদি আমরা দিয়ে যেতে পারি, যে সন্তান বাবা মাকে সুখী করবে, বাড়িটাকে শান্তিতে পূর্ণ করে দিবে, প্রত্যেকের প্রতি সে কর্তব্য পরায়ণ হয়ে উঠবে, যার ভিতরে দয়া, প্রচুর দয়া থাকবে, ত্যাগ থাকবে, যে শুধু বাড়িতে নয় পরিবেশটাকে অর্থাৎ পাড়াপড়শিরও বিপদে আপদে পাশে থাকবে, তেমন যদি একটা সন্তান তৈরি করতে হয়, মানে পেতে হয়, তবে কিন্তু বড় মার জীবনটাই আমাদের একমাত্র গ্রহণীয়। কারণ বড় মার আদর্শ নিয়ে যে মেয়ে তৈরি হবে সেই মেয়ে কিন্তু নিজে সুখী তো হবেই, সমাজকেও সুখী করার জন্য আদর্শ সন্তান দিয়ে যেতে পারবে। এত বড় বিজ্ঞান কিন্তু কোথাও নাই, কোনো বিজ্ঞান কিন্তু একটা সুসন্তান কিভাবে আসে বলে দিয়ে যায়নি। যে বিজ্ঞান ঠাকুর বলে দিয়ে গেছেন যে যখনই তুমি একটা সন্তান কামনায় স্বামী সঙ্গ করবে, তখন তাকে তার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা, বিশ্বাস সমস্ত ঢেলে দিয়ে অন্তঃকরণে একটা আকুতি রেখে যে আমি যেন একটা সুসন্তান আনতে পারি, তারই কামনা করেই কিন্তু স্বামী মিলনে বা স্বামীর কাছে একটা মেয়ের যাওয়া উচিত।
তখনই কিন্তু এই রকম একটা সন্তান আসে, যারা কিছু কিছু অন্তপক্ষে বাড়িতে আনন্দে পূর্ণ করে দিতে পারে, পরিবেশকে অনেক অনেক আনন্দ দিয়ে যেতে পারে, সমাজকে অনেক কিছু দিয়ে যেতে পারে। আর আমাদের ভারতবর্ষের এই রকম সন্তানের খুব প্রয়োজন, যারা নিঃস্বার্থভাবে ত্যাগের ভিতর দিয়ে নিজের জীবনকে অন্তত পক্ষে কি করবে, সবার কাছে ভালোবাসা নিয়ে দাঁড়াবে। পাড়া প্রতিবেশী ভাববে না অমুক আছে, আমাদের কোনো চিন্তা নাই, সে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেই। এই যে নির্ভরতা, সেই রকম একটা নির্ভরশীল সন্তানের আজ খুব প্রয়োজন, খুবই প্রয়োজন। তাই আমাদের এই মাতৃ সম্মেলনে আমাদের প্রত্যেকটি মায়ের চিন্তা করতে হবে যে আমাদের ঘরে যে মেয়েটি আছে, যে মেয়েটি এসেছে, তাকে যেন মায়ের আদর্শে বড় করতে পারি। তাই ঠাকুরের নাম 5 বছরেই দিতে হবে, আর মায়ের জীবনী বারবার তাকে শোনাতে হবে, বোঝাতে হবে যে নারী জন্মটা তখনই সার্থক হয় যখন সে একটা আদর্শ সন্তান সমাজকে দিয়ে যেতে পারে। যত বড় ডিগ্রি হোক, যত বড় বৈজ্ঞানিকই হোক, যত বড় ডাক্তার হোক, ইঞ্জিনিয়ার হোক, তাদের দেওয়ার চেয়েও একটা আদর্শ সুসন্তান দিয়ে যাওয়া সবচেয়ে বড় দেওয়া, সমাজকে দেওয়া। কারণ সমাজকে যে একটা আদর্শ সন্তানের খুব প্রয়োজন। তাই মায়ের জীবনী, মায়ের বাণী, মায়ের করাগুলি প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে মেয়েদেরকে কিন্তু বোঝাতে হবে, শেখাতে হবে, করাতে হবে। মা কিভাবে বলতেন, কিভাবে করতেন, স্বামীকে কতটা ভক্তি করতেন, সমস্ত কিছু কিন্তু এই ঘরের মেয়েটিকে ট্রেনিং দিতে হবে। তবেই কিন্তু সে ভবিষ্যতে একটি আদর্শ নারী হবে। আর আদর্শ নারী হলে তবেই কিন্তু একজন আদর্শ মা হয়ে উঠতে পারবে। নারী জন্ম কিন্তু আদর্শ মা হলে তবেই সার্থক হয় সব দিক থেকে। কারণ সেই সন্তানটা যখন সমস্ত কিছু সুন্দর করে করবে, সবার বিপদে আপদে পাশে থাকবে, তখন কিন্তু লোকে বলবে অমুকের ছেলে। তখন মায়ের কত আনন্দ যে আমার ছেলে আজকে সবার বিপদে আপদে পাশে আছে, ছুটে যাচ্ছে সবার কাছে, ভালো করার চেষ্টা করছে, সবার ঘরে ঘরে গিয়ে সে অর্থ নয় সেবা দিচ্ছে। মানুষ অর্থের জন্য তেমন ভাবে চায় না, কিন্তু সেবাটা বড় প্রয়োজন। একটা মিষ্টি কথা, একটা মিষ্টি ব্যবহার, একটা ভালোবাসার প্রয়োজন মানুষের খুব বেশি। তাই আমরা যদি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে যে মেয়েটি আছে তাকে যদি মায়ের মতো করে তৈরি করতে পারি, জানি মা দেবী, তার সমস্ত গুণ আমরা রপ্ত করতে পারবো না, কিন্তু দুই একটা তো পারবোই। চেষ্টা করলে কেন আমরা অন্তত পক্ষে নিষ্ঠাবতী হয়ে উঠতে পারবো না, কেন ভক্তিমতী হয়ে উঠতে পারবো না, কেন সেবা দিতে পারবো না। এই দুই একটি গুণও যদি মায়ের আমরা রপ্ত করতে পারি, মানে মেয়েরা, ঘরের মেয়েরা যদি রপ্ত করাতে পারি তাদেরকে, তবে সে কিন্তু যখন একটু বড় হবে সে কিন্তু বুঝবে যে আমার জীবনে সেবা দেওয়াটাই, ভালোবাসা দেওয়াটাই, স্বামীকে ভক্তি করাটাই সবচেয়ে আগে প্রয়োজন। স্বামীকে যদি আমি বন্ধু ভাবি, স্বামীকে আমি যদি অবহেলার চোখে দেখি, স্বামীকে যদি আমি বিরক্তি প্রকাশ করি, তবে আমার সংসারে একটা অবাধ্য সন্তানই আসবে। কখনো একটা শান্ত সুন্দর, আমার যেমন ইচ্ছা আমার ছেলেটা খুব ভালো হোক, খুব ভালো হোক, সবাই আশা করে, সব মাই আশা করে একটা খুব ভালো সন্তানের। সেই সন্তান কিন্তু ওই যদি মায়ের মতো ভক্তিমতী, মায়ের মতো আদর্শ না হয়, তবে কিন্তু আসবে না। তাই এই যে মাতৃ সম্মেলন গুলি হচ্ছে, সেখানে কিন্তু আমাদের আচার্যদেব বলেই দিয়েছেন যে ইয়ং জেনারেশনকে দিয়ে করান, যা করান, যা বলার ইয়ংদেরকে দিয়েই করান। কারণ ইয়ংদেরকে তৈরি হতে হবে, আমাদের মানে যুবতী মেয়েদের, কিশোরী মেয়েদের তৈরি হতে হবে। ভবিষ্যতে তারাই তো বড় মাকে বহন করে নিয়ে যাবে, বড় মায়ের জীবনেই তারাই তো প্রচার করবে, তারাই তো বড় মায়ের আদর্শকে নিয়ে চলবে। যারা চলতে পারবে
চলবে, তবেই তারা কিন্তু ঘরে ঘরে গিয়ে বনমার কথা বলতে পারবে। বনমা কিভাবে বড় মা হয়েছে তা বলতে পারবে। না হলে যদি নিজেই তৈরি না হয়, নিজেই যদি করতে না পারে, তবে মানুষকে তো মুখের কথায় বললে হবে না, করে করে দেখাতে হবে। ওই যে করে করে শেখায়, তবেই সেটা কিন্তু বাস্তব হয়। তাই আমাদের প্রতি ঘরে ঘরে প্রত্যেকটি মেয়ের যে খুব প্রয়োজন একটা আদর্শ মা হয়ে ওঠার, এই আদর্শ মা হয়ে ওঠাটাই কিন্তু সবার আগে প্রয়োজন। তাই প্রতি ঘরে ঘরে অন্তত পক্ষে সন্ধ্যা প্রার্থনাটা যাতে হয়, যাতে বাবা মায়ের সঙ্গে বসে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থনায় যুক্ত হয়, প্রার্থনা করে, করার পরে বাবা মাকে প্রণাম করে, যারা বড় আছে সবাইকে প্রণাম করে, ভাই বোনকে আদর করে, তবেই কিন্তু এই ছোটবেলা থেকেই ধীরে ধীরে তার মনে ভক্তি ভাব, ভালোবাসা তৈরি হয়। যদি বাড়িতে এগুলি না হয়, তবে কোথা কি দেখে শিখবে? শুধু বলে দিলাম এই ঠাকুর, একে প্রণাম করো, আমি প্রণাম করলাম না, তবে কোনো বাচ্চাই কিন্তু প্রণাম করে না। তাই মাকে দেখে শেখে, মাকে দেখে প্রতিটি বাচ্চা মা কি করছে তারই অনুকরণ করে। মা যেভাবে কথা বলে, বাচ্চারা মার মুখ দেখে কিন্তু কথা বলাটা শেখে। তেমন করে মা যা যেমন আচরণ করে, সেগুলি কিন্তু অনুকরণ করে, এবং অনুকরণ করে করেই শিশুরা বড় হয়। তবে যে বাড়িতে এরকম আদর্শ বাড়ি, যেখানে প্রতিনিয়ত ঠাকুরের প্রার্থনা বন্দনা হয়, ঠাকুরের গুণগান করে, বড় মায়ের মতো মায়ের জীবনী যেখানে পাঠ করা হয়, শোনানো হয়, সেখানে সেই বাড়ির মেয়েরা, ছেলেরা আদর্শ হবেই হবে। তো আমাদের এই মাতৃ সম্মিলন তখনই সার্থক হয়, তখনই সার্থক হবে যখন আমরা মায়েরা এই মায়ের জীবনীকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সচেষ্ট হব। মাকে নিয়ে চলবো। আজকে ঘরে ঘরে কিন্তু আমাদের আচার্যদেব মাতৃ সম্মেলন করতে বলেছেন। সকাল সন্ধ্যা ডিপি ওয়ার্ক করার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রভাতে গিয়ে সৎসঙ্গ করতে বলেছেন। কেন বলেছেন? যাতে আমরা প্রত্যেকেই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মায়ের কথা শুনি, ঠাকুরের কথা শুনি। যেন যারা অদীক্ষিত তারাও যদি আগ্রহ প্রকাশ করে, তার বাড়িতেও কিন্তু আমাদের মাতৃ সম্মেলন করা যে দরকার। কারণ সে যদি আগ্রহী হয়ে মায়ের কথা শুনতে চায়, জানতে চায়, ঠাকুরের কথা শুনতে চায়, জানতে চায়, তবে কিন্তু তাদেরকে সে এই করা দরকার। তারা শুনতে শুনতেই বুঝবে যে মা ঠাকুরকে ধরা কি প্রয়োজন, মাকে জানার কি প্রয়োজন। এই প্রয়োজন যখন সে শুনতে শুনতে বুঝবে, তখন নিজেই সে দীক্ষা নেবে, নিজেই সে মায়ের মতো হয়ে ওঠার চেষ্টা করবে। তাই আমাদের যে সকালবেলার নির্দেশ, বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিনতি প্রার্থনা করার, বা এখন তো প্রতি বাড়িতেই মাতৃ সম্মেলন করতেই বলতেছে, এই যে মাতৃ সম্মেলন করার কথা বলছে, এতেই কিন্তু প্রত্যেকটা প্রতিবেশীর সঙ্গে মনের আদান প্রদান হবে, তাদের বিপদে আপদে সমস্ত জানা যাবে। যে গেলে তবেই তো তাদের পাশে দাঁড়ালে তবেই তো তাদের সুখ দুঃখের ভাগীদারি হওয়া যাবে। যদি যাওয়াই না হয়, তাহলে পরে কি করে তাদের ভিতরে কি হচ্ছে, কেন তারা মুখ ফিরিয়ে আছে, কেন তাদের ভিতরে কোন কষ্ট, সেগুলো তো জানাই যাবে না। তাই এই যে দাদা যেটা চাচ্ছেন, আচার্যদেব যেটা চাচ্ছেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তোমরা করো। যে বাড়িতে নিয়ত হয় সেখানে করতে হবে না, যে বাড়িতে হয় না, অর্থাৎ যে বাড়িতে তোমাদের যাওয়া আসা নাই, সেই বাড়িতেই বেশি বেশি করে যাও। একবারে না হোক বারে বারে যাও। কেন? কারণ মায়ের যে জীবন, মা যেভাবে জীবন পালন করেছে, সেই মায়ের জীবনী সবার কাছে পৌঁছে দাও। ঠাকুরের কথা সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে দাও। নিজেরা তাদেরকে নিজে মানে ভাই বলে, আত্মীয় বলে স্বীকার করো, অন্তর থেকে ভালোবাসো, তবেই কিন্তু তাদেরকে জয় করতে পারবে। আর তাদেরকে জয় করাটাই কিন্তু এই মাতৃ সম্মেলনের, এই যে আমাদের ঠাকুরের যে সৎসঙ্গ,
তার কিন্তু প্রধান কারণ যে সবাইকে আপন করতে হবে। একেবারে প্রত্যেকেই ভক্ত, প্রত্যেকের ভিতরেই ভক্তি থাকে, কিন্তু সেই ভক্তিটা যাতে আমাদের বড় মাকে ঘিরে হয়, আমার ঠাকুরকে ঘিরে হয়। কারণ জীবন দর্শন যেটা প্রকৃত জীবন দর্শন ঠাকুরের মতো করে, বড় মার মতো করে আর কোনো বেদ বেদান্তে বলা নাই, গীতা মহাভারত কোথাও বলা নাই। আমার ঠাকুর যেভাবে জীবন বোধ তৈরি করে দিয়েছেন, বাঁচা বাড়াই হলো যে ধর্ম। তুমি যা নিয়ে বাঁচবে বাড়বে তাই ধর্ম। তাই বাচ্চাটাকে সার্থক করো, বেড়ে ওঠাটাকে সার্থক করো, তবেই কিন্তু তুমি যে মানুষ হয়ে এসেছো, তোমার মনুষ্য জন্মটা সার্থক। কারণ যখনই তুমি এই বাচ্চা বাড়ার জন্য যা করার করবে, তখনই তোমার মনুষ্যত্ব জেগে উঠবে। আর মনুষ্যত্ব জেগে উঠলেই কিন্তু মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে। তার ভিতরে শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভালোবাসা, দয়া, ত্যাগ সমস্ত কিছুর বিকাশ ঘটে। আর যখন চরিত্রে একটা মানুষের ভিতরে এই গুণগুলি পরিস্ফুট হয়, তখনই কিন্তু তার ভিতরে ঈশ্বর বসবাস করেন। অর্থাৎ তিনি প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠে মানুষের মতো করে সবাইকে ভালোবাসার চেষ্টা করবেন। আর বড় মায়ের আদর্শে নারীরা যদি আমরা তৈরি হই, তবেই কিন্তু আমরা সত্যিকারের দেশটাকে একটা বাসযোগ্য করতে পারবো। কারণ আমার মায়ের ভিতরে যে ত্যাগ, যে ভালোবাসা, যে ব্যাকুলতা সবার জন্যে, তা যদি আমরা সবার ভিতরে তৈরি করে দিতে পারি বা তৈরি করাতে পারি, তবেই কিন্তু এই মাতৃ সম্মেলনে সার্থকতা হবে। তাই আমাদের প্রত্যেকটি মায়ের কর্তব্য যে এই মাতৃ সম্মেলন যেন সার্থক সুন্দর করার জন্য মাকেই আমরা জীবনের আদর্শ শুধু নয়, জীবনে গ্রহণ করে তার মতো হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে পারি। জয় গুরু, জয় গুরু। কি বললাম জানি না, বড় মা যা বলালেন তাই বলার একটু চেষ্টা করলাম। কারণ প্রতি ঘরে ঘরে যে আমার বড় মার প্রয়োজন, বড় মার মতো প্রত্যেকটি মেয়ের যে হয়ে ওঠা প্রয়োজন, তবেই অশান্ত এই দেশটা, প্রতিবাদী এই দেশটা শান্ত সুন্দর হবে। ঘরে ঘরে শান্তি বিরাজ করবে, সুখ বিরাজ করবে, ঘরগুলি প্রকৃত আনন্দময় শান্তির নীড় হয়ে উঠবে। জয় গুরু, সবাইকে আন্তরিক জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। সুন্দরভাবে মা বড় মার আদর্শের কথা বললেন, স্বামীকে দ্বিগুরূপে সেবা করার কথা বললেন, কিভাবে সঞ্চয় করতে হয়, সংসারে কিভাবে সঞ্চয় করলে কতটা সংসারটা সুখের হয় সে কথা বললেন, কিভাবে একটা দেব শিশু তৈরি করা যায় সে কথাও বললেন। মা সুন্দরভাবে বড় মার কথা, সুন্দরভাবে ঠাকুরের কথা বললেন, আমরা শুনলাম, আমরা তৃপ্তি পেলাম মায়ের কথা শুনে। মা খুব ভালো থাকবেন, মায়ের ইষ্টচর মঙ্গল প্রার্থনা জানাই দয়ালের শ্রীচরণে। মা সকলকে নিয়ে, পরিবার পরিজন সবাইকে নিয়ে মা খুব ভালো থাকবেন। জয় গুরু মা। এবারে আমরা চলে আসছি সবাইকে আন্তরিক জয় গুরু, জয় গুরু মা। এবার ধ্বনিতে চলে আসছি। এবার ধ্বনি দেবেন সন্ধ্যা কল্পনা দাস সিনারায় মা নাকতলা থেকে, আর প্রতিধ্বনি দেবেন আরতি মন্ডল মা। জয় গুরু মা। দুই মা উপস্থিত আছেন। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। আরতি মার জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়। পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়। পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়। পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি
জয়। পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বদ্দা কি জয়। পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বদ্দা কি জয়। পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয়। পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয়। পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয়। সৎসঙ্গ কি জয়। সৎসঙ্গ কি জয়। সৎসঙ্গ কি জয়। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্দে আর্য পিতৃন বন্দে রাজপিতিন। বন্দে মাতৃবর্গন বন্দে মাতৃবর্গন। বন্দে অহংকৃষ্টি দৈবতান বন্দে অহং কৃষ্টি দেবতান। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। জয় গুরু সবাই জয়। জয়। জয় গুরু জয় গুরু। আমার দুই মা কল্পনা মা আর আরো দুই মা খুব সুন্দর ভাবে দুই মায়েরই আমি ঈশ্বর মঙ্গল প্রার্থনা জানাই দয়া দৃষ্টি চরণে। মায়েরা খুব ভালো থাকবেন মা। জয় গুরু।